नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ सेप्टेम्बर 7 तारिख रविवार। आज प्रथम खबर लालकिला परिसर सुना हिरा लगी 1 कोटी ऊर्ध्व टंकार कलश चोरी। दिल्लीर ऐतिहासिक लालकिला परिसर में चोरीर एक घटना हईचई सृष्टि करने सुरक्षा को नहीं अनेक प्रश्नवाची सृष्टि करिछि। परिसर कोटी टंका मूल्यर हीरा लगी सुना कलश चोरी होता मामला शनिवार सामना को आसीथिला। मिलिथिबा सूचना अनुसार लालकिला परिसर में कार्यक्रम आयोजित करा जायथिला। सेही समय कलश चोरी होइतिबा नै अभियोग होइछि। खबर जना पड़ा पर सुरक्षा कर्मी होश उड़ी जाइतिला। मात्र चोरी करथिबा अभियुक्त को पुलिस गिरफ्त करछि। परवर्ती खबर एशिया कप 2025 दुबई रे पहुंचला टीम इंडिया। एशिया कप 2025 सेप्टेम्बर 9 रु यूएई रे आरंभ हेबो। एथिरे भाग नेबा पई 4 सेप्टेम्बर दुबई पहुंची टीम इंडिया। एथरो एशिया कप टी20 फॉर्मेट रे खेला जिवो। सेथिरे सूर्य कुमार यादवଙ୍କ अधिनायकत्व टीम इंडिया खेलिबो। 2026 रे हेबाकु थिबा टी20 विश्व कप पई प्रस्तुति को दृष्टि रखी এই टूर्नामेंट टीम इंडिया ପାଇଁ बहुत गुरुत्वपूर्ण बोली कुआ जाउछि। एशिया कप फोकस रे रहिबे अनेक युवा भारतीय खेलाड़ी। तबे दुबई रे पहुंचबा परे भारतीय दल मध्ये एशिया कप ପାଇଁ अभ्यास आरंभ कर दैछंती। परवर्ती खबर पंचायत राज कर्मचारी बायोमेट्रिक हाजिरा व्यवस्था कले सरकार। ग्रामांचल रे परिचालन को सुदृढ़ करबा कर्मचारी मध्य नियमितता। ग्रामांचल रे परिचालन को सुदृढ़ करबा कर्मचारी मध्य नियमितता और उत्तरदायित्व बढ़ाइबा पई ओडिशा सरकार ग्राम पंचायत पंचायत समिति और जिला परिषद कार्यालय रे काम करथिबा समस्त कर्मचारी बायोमेट्रिक उपस्थापन बाध्यतामूलक करछंती। पंचायत राज और पानीय जल विभाग समस्त जिलापाल को एक चिठी जारी करी ग्रामांचल कार्यालय गुड़िक बायोमेट्रिक मेसिन तुरंत लगाइबा पई निर्देश दैछंती। अतिरिक्त सचिव सूर्य नारायण दासଙ୍କ चिठीरे कुआ जायछि ठीक समय आसीबा हेउछि सरकारी सेवारे दक्षता स्वच्छता और उत्तरदायित्वर प्रमाण। बायोमेट्रिक सिस्टम समय अनुसार तथ्य प्रदान करे और हाजिरा रेकर्ड रे कोनोसी हेरफेर को रोकी थाए। यह ग्राम पंचायत कर्मचारी ठारू आरंभ करी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ पर्यंत समस्तଙ୍କ ପାଇଁ बाध्यतामूलक। परवर्ती खबर स्थानांतरित हेबो नाट्य मंडप हुंडी। स्थानांतर हेबो 42 वर्षर हुंडी नाट्य मंडप रे चलीछि जागा खोजा। श्रीमंदिर नाट्य मंडप स्थापन होइतिबा हुंडी स्थानांतरित हेबो। सेप्टेम्बर 15 रु धाड़ी दर्शन व्यवस्था आरंभ हेबो बोली कुआ जायतिबा बेले एही हुंडी बाधा सृष्टि करि पारे बोली आशंका करा जाई याकू हटाइबा पई स्थिर होइछि। एथि पई नाट्य मंडप रे जागा खोजा चलीछि। धाड़ी दर्शन व्यवस्था आरंभ हेले भक्त माने धाड़ी रे बैरिकेड देई जिबे। अर्थात नाट्य मंडप रे बैरिकेड व्यतीत अन्य कोनोसी स्थान को जाई परिबे नै भक्त। परवर्ती खबर कांदुछि उत्तर भारत बन्या प्रभावित राज्य गस्त करी परिस्थिति समीक्षा करिवे प्रधानमंत्री मोदी। देशर अनेक राज्य रे बन्या भयंकर क्षति घटाई। विशेषकर उत्तर भारत में प्रकृतिर तांडव रे बेहाल होइछि। जहाकु नहीं कुहा जाउछि एबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खूब शीघ्र बन्या प्रभावित राज्य गस्त करी परिस्थितिर समीक्षा करिवे। उत्तर भारतर अनेक राज्य प्रबल वर्षा रे गुरुतर भाव में प्रभावित होइछि। उत्तराखंड रु आरंभ करी हिमाचल प्रदेश जम्मू और काश्मीर सबुठारे एबे प्रबल वर्षा एवं बन्या जोगु रास्ता एवं संपत्तिर व्यापक क्षति हेबा सहित जीवन मध्ये हानि होइछि। परवर्ती खबर मुंबई पुलिस को धमकपूर्ण मेसेज देबा घटना। नोएडा रु धरा पड़िला अभियुक्त अश्विनी सुप्रा। मुंबई को विस्फोरण रे उड़ाई देबा पई धमक देइतिबा व्यक्ति जनक गिरफ। अश्विनी सुप्रा नामक व्यक्ति को नोएडा रो मुंबई क्राइम ब्रांच गिरफ्त करछि। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को अश्विनी व्हाट्सएप जोगे धमक देइतिला। कहितिला 14 जन आतंकवादी 400 केजी आरडीएक्स धरी 34 टी गाड़ी रे मुंबई रे प्रवेश करछंती। तबे वर्तमान अश्विनी सुप्रा को मुंबई आनुछि क्राइम ब्रांच। एभली धमकर उद्देश्य कौन आउ किए घटना रे जड़ित अछंती कि नहीं सही संपर्क रे खोलतार जारी रहिछि। परवर्ती खबर आसंता सप्ताह रे आसुछि आउ एक लघुचाप। आज 5 जिल्ला रे प्रबल वर्षा पीछा छाडुनी लघुचाप। आसंता सप्ताह रे आसुछि आउ एक लघुचाप। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर एक नूतन लघुचाप रो सृष्टि संभावना रहिछि। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर एक नूतन लघुचाप रो सृष्टि संभावना रहिछि। एने पूर्वानुमान करिसंती अंतर्जातीय पाणीपाग विज्ञानी जिसन निकोलस। आसंता सप्ताह रो शेष आडकु सृष्टि होई पारे प्रभाव में राज्य में प्रबल वर्षा संभावना रही। सेबटे राज्य में आहरी 4 दिन वर्षा नहीं आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। प्रबल वर्षा पई 4 जिला नुआपड़ा कलाहांडी रायगड़ा और गजपति को येलो अलर्ट दिया जायछि। बाकी समस्त जिले में हालुकार मध्यम धरण वर्षा संभावना रही। आज 5 जिले में प्रबल वर्षार संभावना अच्छी। गंजाम गजपति केन्दुझर सुंदरगढ़ और मयूरभंज में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। आसंता 11 तारिख सकाळ पर्यंत राज्य में वर्षा नहीं चेतावनी दिया जायछि। परवर्ती खबर अस्त्रविरति पर मध्य किछि दिन चलिथिला ऑपरेशन सिंदूर। खुलासा कले स्थल सेना मुख्य जेनेराल। मे 10 तारिख रे अस्त्रविरति घोषणा सह ऑपरेशन सिंदूर शेष होई नथिला। केतेक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेबा पई अस्त्रविरति घोषणा परे मध्य किछि दिन पर्यंत ऑपरेशन सिंदूर चलिथिला। स्थल सेना मुख्य जेनेराल उपेंद्र द्विवेदी खुलासा करछंती। तेबे एहाटारु अधिक किछि कहि परिबे नै बोली से कहिथिले। ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक उन्मोचन उत्सव रे जेनेराल द्विवेदी जोग दैथिले।
ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ବହୁ ଆତଙ୍କୀ ଶିବିର ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା ଭାରତ। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଆକ୍ରମଣକୁ ବିଫଳ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆ ନୂଆ ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତ ଉପରେ ଟାରିଫ ପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ ୟୁ-ଟର୍ନ। 2 ଦିନ ହେବ ଠିକ ସେ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଯେବେ ଭାରତ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଚୀନ ଓ ରୁଷ ନିକଟତର ହୋଇଥିବା ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେବେଠାରୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ହେଉନଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ପୋଷ୍ଟ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏକ୍ସରେ ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଓ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ୍ରିଶକ୍ତିଙ୍କ ଏହି ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରି ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାରତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଧିନାୟକ ହେଲେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟିମ୍ ବିପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭାଳିବେ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବାଦ ପଡିଥିବା ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ବିସିସିଆଇ ଦେଇଛି ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ। ବିସିସିଆଇର ବରିଷ୍ଠ ଚୟନକର୍ତ୍ତା କମିଟି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା 2025 ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସ୍ଥାନ ନ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀପ ଟ୍ରଫିର ସେମିଫାଇନାଲରେ ପଶ୍ଚିମ ଜୋନ୍ ପାଇଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ଏକ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଞ୍ଜାବ ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡିତଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢାଇଲେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଝଲକ। ସେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ବଲିଉଡର ସବୁଠାରୁ ଦୟାଳୁ ଅଭିନେତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହିଁକି ଜଣେ କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଜାବ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 43 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 23 ଜିଲ୍ଲାର ଗାଁ ବୁଡି ଯାଇଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଲିଉଡର ଖିଲାଡି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏହି ବନ୍ୟା ପୀଡିତା ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପଞ୍ଜାବ ବନ୍ୟା ପୀଡିତ ମାନଙ୍କୁ ରିଲିଫ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ଶୁଣାଣି ଓଡିଶା ପାଇଁ ପକ୍ଷ ରଖିଲେ ଏଜି ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ଶୁଣାଣି ଓଡିଶା ପାଇଁ ପକ୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି ଏଜି ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ପକ୍ଷ ରଖିବା ପରେ ଏଜି ପୀତାମ୍ବରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଓଡିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ ମଧ୍ୟରେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ଚାଲିଥିବା ଜଣାଇଲୁ। ଅକ୍ଟୋବର 11 ସୁଦ୍ଧା ବୁଝାମଣାର ଅଗ୍ରଗତି ଜଣାଇବାକୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିପିଲି କୋଣାର୍କ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ କରିଡରକୁ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ। ଯାତ୍ରା ସମୟ 30 ମିନିଟ କମିବ। ଓଡିଶା ସରକାର ପିପିଲି ଓ କୋଣାର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟାତ ସମୟକୁ 90 ମିନିଟରୁ ମାତ୍ର 30 ମିନିଟ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ ରାସ୍ତା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗୀକରଣ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଏହି ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ କରିଡର ଯୋଜନାକୁ ଚୂଡାନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ଓ ଆଇନ ନିର୍ମାଣ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି ଏହି କରିଡର 40 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ହେବ ଓ 200 ଫୁଟ ଚଉଡା 4 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଗମ ବ୍ୟବହାର ଅନୁକୂଳ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 5ଟି ନୂତନ ସେବା। ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ଅନୁକୂଳ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଗୁରୁବାର 5ଟି ନୂତନ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହା କୋର୍ଟର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ କରିବା ସହିତ କାଗଜପତ୍ରର ଅନାବଶ୍ୟକ ଅପଚୟକୁ ହ୍ରାସ କରିବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ବିକ୍ରମ ସେଠ, ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି 5ଟି ନୂତନ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସେବା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟର ମୋବାଇଲ ଆପ୍, ନ୍ୟାୟିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ EHRMS ପୋର୍ଟାଲ, ଅଫିସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି ଯାହାକୁ ନିକଟରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରୁ ବନ୍ଦ ଥିବା କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା ହେଲା ଆରମ୍ଭ। କେଦାରନାଥ ଧାମ ସହ ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗରେ ପାଗ ସଫା ରହିଛି। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ବନ୍ଦ ଥିବା କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ କେଦାରନାଥ ଧାମ ସହିତ ବଦ୍ରୀନାଥ ଧାମ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ କିଛି ଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ ଥିବା କେଦାରନାଥ ଧାମ ଯାତ୍ରା ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସୋନପ୍ରୟାଗ ମାର୍ଗ ଦେଇ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଧାମକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ କେଦାରନାଥ ଧାମରେ ଅବସ୍ଥିତ ପର୍ବତ ଶିଖର ଗୁଡିକରେ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଲିକତାରେ ଥିବା ସାଇନ୍ସ ସିଟି ଭଳି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସାଇନ୍ସ ସିଟି। ଏଥିପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୋରଦାର କସରତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ବିହାରର ପାଟନା ସାଇନ୍ସ ସିଟି ଦେଖି ଫେରିବା ପରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏପରି ଏକ ସାଇନ୍ସ ସିଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ସେହିପରି ପୁରୀଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ସେଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇବ, ଯାହା ଫଳରେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିର ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି। ରାତି 2ଟାରେ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତି ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି।
ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ପାଳନ ହେବ। 12:57 ପାକତ୍ୟାଗ ଦେବ ନୀତି ନିଷେଧ। ରାତି 2ଟାରେ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତି ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଥିବାରୁ ଏହାର ପୂର୍ବଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ରାତ୍ର 2ଟାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତି, 2:30ରେ ଭିତର ଶୋଧ, 2:40ରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ବଢିଛି। ସକାଳ 5ଟାରୁ 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ସକାଳ ଧୂପ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଅପରାହ୍ନ 12:30ରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ବନ୍ଦାପନା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହାପରେ ମଇଲମ ତଡ଼ପ ଲାଗି ହୋଇ ଭିତର କାଠ ଦର୍ଶନ ହେବ। ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ ରାତ୍ର 9:57:22 ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗ୍ରହଣ ମହାସ୍ନାନ ଗ୍ରହଣ ଭୋଗ ଆଦି ନୀତି ସରିବା ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତିମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଘୁଞ୍ଚିଲା ପରୀକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା 2025। ସିପିଏସ୍ଇ 2025 କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା 2025ର ଅକ୍ଟୋବର 4ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପତ୍ରକୁ ଅକ୍ଟୋବର 6କୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷାର ତୃତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ପତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ତୃତୀୟ ପତ୍ରରେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟ ଭାବରେ ରହିଛି। ଏହା ଅକ୍ଟୋବର 6ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା 4 ଅକ୍ଟୋବର ସକାଳ 10ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଓପିଆର୍ବି ଆହୁରି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଭସାଣ ଯୋଗୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ଏଫ୍ଏମ୍ ରେଡିଓରେ ଶୁଣିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରାଫିକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା। ଏଫ୍ଏମ୍ ରେଡିଓ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାଫିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ଏଫ୍ଏମ୍ ରେଡିଓ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାଫିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରାଫିକ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ଏଫ୍ଏମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରାଫିକ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏଫ୍ଏମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରାଫିକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏହି ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପୁଣି ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନାପସନ୍ଦ କଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ ହେଉଥିବା ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରେସମିଟ୍। ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ପରମ୍ପରା ଭଙ୍ଗ କରି ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଓ ରଥଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛି। ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଓ ରଥଯାତ୍ରା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ ନୁହେଁ। ଏନେଇ ଇସ୍କନ ମାୟାପୁରୀର ଶାସ୍ତ୍ର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। କେବଳ ଧାର୍ଯ୍ୟ ତିଥି ଅନୁସାରେ ସବୁକିଛି ହେବା କଥା ସହମତି ହୋଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗତ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଟିଟି ପରୀକ୍ଷା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27ରେ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଟିଟି ପରୀକ୍ଷା। 2ଟି ସିଟିଂରେ ପେପର 1 ଓ ପେପର 2 ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ପୂର୍ବାହ୍ନ 9ଟାରୁ 11:30 ଯାଏଁ ପ୍ରଥମ ପତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ 4:30 ଯାଏଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଏନେଇ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ବୋର୍ଡ ୱେବସାଇଟରେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଶିଳ୍ପାୟନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଅବସରରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ସମାରୋହ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ଭେଟଘାଟକୁ ପାରମ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଆମ ସମାଜର ପାରିବାରିକ ପ୍ରେମର ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ପର୍ବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ହେଉଛି ବୀରତ୍ୱର ମାଟି। ଏଣୁ ସମ୍ବଲପୁର ଐତିହାସିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପୀଠ ଖିଣ୍ଡା ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମ ପୀଠ ଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତିକରଣ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗଣପତିଙ୍କ ବିସର୍ଜନରେ ଦୁଲୁକିଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ଥର ମଧ୍ୟ ଗଣପତି ବାପାଙ୍କର ବିସର୍ଜନରେ ଦୁଲୁକୁଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ନୀତି ବିଧିବିଧାନରେ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ଗଣପତିଙ୍କ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି 21,000 ପୋଲିସ। ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଶାନ୍ତି ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଫେରିଗଲେ। 10 ଦିନ ଧରି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଘରେ ଘରେ ପୂଜା ପାଇବା ପରେ ବାହୁଡି ଯାଇଛନ୍ତି ଗଣପତି ବାପା। ଢୋଲବାଜା ମୃଦୁଙ୍ଗରେ କମ୍ପୁଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। କେଉଁଠି ରଙ୍ଗର ଖେଳ ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ପୁଷ୍ପ ବର୍ଷା। ବିଘ୍ନ ବିନାଶକଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ସାର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା। କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସାର ଭାବରେ ପହଞ୍ଚୁଛି କି ନା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କଣ କଣ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବୈଠକରେ ସଦ୍ୟତମ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବୈଠକରେ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢୀ, ସମବାୟ ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ, କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶୁଭମ ସକ୍ସେନାଙ୍କ ସମେତ ସମବାୟ ଏବଂ କୃଷି ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗତ 1 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।